جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں آج کے سیشن میں جوائن کیا۔ یہ ہمارا اقرا جو انچین کا ایک تھیم پروگرام تھا جو ہم نے بالخصوص رمضان المبارک کے لیے آغاز کیا تھا، جس کا اس کی فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ جو ہم جمعے کے روز کرتے ہیں، اس کی الحمدللہ جو ہے آج آخری ایپیسوڈ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ آج جمعۃ الوداع بھی تھا، اور میں اس پروگرام کے توسط سے تمام اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو جمعۃ الوداع کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا آج کا سیشن ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ہم نے پچھلے جو ہمارے 3 جمعے تھے رمضان المبارک کے، اس میں ہم نے مختلف جو سوشل کازز ہیں اور جو سوشل ایشوز ہیں امت مسلمہ کے، ان کو ہم نے کور کیا، جس میں پہلا سیشن جو تھا وہ خاص طور پہ فوکس تھا ہمارے ویلتھ کے اوپر، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم کو اسلامک اکنامک سسٹم کس طرح وہ اس کی جگہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا دوسرے جمعے کا سیشن تھا، اس میں ہم نے لو لینگویجز ان اسلام کو ڈسکس کیا کہ کس طرح جو آج کا نوجوان ہے وہ اپنی جو جو ازدواجی زندگی ہے اور اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہیں جو خاص طور پہ جس کے حوالے سے کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے نوجوان میں، وہ اس کو کس طرح جو ہے وہ اوور کم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا پچھلا جمعہ تھا، جو ہمارا تیسرا جمعہ تھا مبارک تھا رمضان کا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ نظام، ایک بہترین نظام جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں پریزنٹ کرتا ہے، جو جس کا ایک واضح فرق ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف جو عقائد کا وہ ایک بنیاد ہے وہ نہیں ہے، صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ہر قسم کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر کے دیتا ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ان تمام سیشنز کا ایک کنکلوڈنگ جو ہے وہ معاملہ رہے گا، جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اب جب ہم نے ان 3 جو میجر سوشل کازز ان کو ڈسکس کر لیا، تو اب ایک نوجوان جو اس رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس کے بعد اس نے اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ ایک نارمل روٹین پہ، کیونکہ رمضان میں ایک مختلف قسم کا ماحول ہوتا ہے، لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں عبادات کی طرف، اور اپنی جو دینی رجحان ہے وہ ایک بڑھ جاتا ہے، لیکن جب اس رمضان ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی نارمل روٹینز کی طرف شروع ہوتے ہیں، تو پھر بہت خدشہ ہوتا ہے، اور بہت اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ایک نوجوان مسلمان جو ابھی اپنے ایکیڈیمک لائف کو کر رہا ہے یا اپنے ارلی کیریئر میں ہے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی کو الائن کر سکتا ہے اسلام کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جہاں پہ وہ اپنی ویلتھ اور رزق کے معاملات کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنی ازدواجی زندگی کو اگر شروع کر چکا ہے تو، یا اگر شروع کرنے والا ہے تو وہ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے، اور کس طرح وہ ایک پورے ملکی نظام کو، اپنے معاشرتی نظام کو، معاشی نظام کو اسلام کے جو رستے پہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اپنے باقی سیشنز کی طرح ہم نے آج بھی دعوت دی ہے، ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب سے کہ وہ ہمیں آج جوائن کریں اور ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا میں ایک دفعہ تعارف دیتا چلوں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایچ او ڈی ہیں اسلامک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف پیپرز کے انٹرنیشنل جرنلز میں جو ہے وہ آتھر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف تدریسی سرگرمیاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں انسٹیٹیوٹس میں، بالخصوص جی سی ایل ٹی جو گلوبل سینٹر فار لیگل تھاٹس ہے، اس کے خاص جو ہیں ممبرز ان میں سے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے اس آخری سیشن کے اوپر، اور آپ نے بلکہ ہمیں جو جس طرح اس پوری جرنی میں ہمارا ساتھ دیا اس کے لیے خصوصی طور پہ انچینڈ کی ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ۔ تو اوور ٹو یو سر۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے وہ نوجوان جو ہمیں اپنا وقت نکال کے سنتے بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ جتنا وقت گزرا ہے اسے اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو پیغام ہم نے یہاں پہ دیا اور جو پیغام دوستوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو ماضی کے اندر موضوعات رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اہمیت کے حامل تھے، اور آج اس میں ہم ان کا خلاصہ بھی یہاں پہ ذکر کر دیں گے۔ جو آج کا موضوع ہے ہمارا ری شیپنگ فیوچر، کہ ہم اپنے
मुस्तकबिल की जब प्लानिंग करें तो अपने मुस्तकबिल को किस तरह उसको रीशेप करें, उस हवाले से आज हमारा मौजू है। तो इस हवाले से जो कुरान मजीद की आयत जिसके ऊपर फिर हम ये सारी गुफ्तगू को प्लान करेंगे, वो दो आयतें मैं आपके सामने रखूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये सूरत नूर की आयत नंबर 51 है, और इसका तर्जुमा तो ये है कि ईमान वालों की बात तो फ़कत ये होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो उनके दरमियान फैसला कर दे, तो वो यही कुछ कहें कि हमने सुन लिया और हम सरापा इताअत हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ऐसे ही लोग हैं जो इस तरह की इताअत का दम भरते हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। और कुरान मजीद की दूसरी आयत कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। तो सामीन मुहतरम, ये दो आयतें हैं कि हम अपना मुस्तकबिल किस तरह रीशेप करें। ये सारा का सारा पैगाम जो कुरान मजीद बुनियादी तौर पर हमें देता है, ये दो आयतें बुनियादी तौर पर आपके सामने कोट करने का जो मकसद था वो ये था कि हमने जो मुस्तकबिल अपना रीशेप करना है, उसके लिए हमें राह का इंतखाब करना है, किसी रास्ते का इंतखाब करना है। उस रास्ते पे हमने चलने के आदाब क्या होंगे, अंदाज क्या होंगे कि हम कामयाबी, वो रास्ता हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे। और कामयाबी भी सिर्फ मादियत की नहीं, हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं और आखिरत की जिंदगी पे ईमान रखते हैं। हम ये भी ईमान रखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी फना है और आखिरत की जिंदगी बका है। इस दुनिया में हमारी आंखें बंद होंगी तो किसी और दुनिया में हमारी आंखें खुल जाएंगी, और हकीकी दुनिया वही दुनिया है, क्योंकि फिर उस दुनिया में मौत भी, उसको भी मौत है, फिर उसके बाद मौत वो दायमी जिंदगी है। हम अपनी इस जिंदगी की फलाह की तो कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा मोमिन तो अपनी आखिरत की जिंदगी की कोशिश करता है। तो इसलिए आपके सामने बुनियादी तौर पर अब जो सवाल हमारे सामने है कि हाउ टू रीशेप आवर फ्यूचर, हम अपने मुस्तकबिल को किस तरह रीशेप करें, हम किस तरह अपने मुस्तकबिल के रास्तों का तयन करें। हम मगरिब हमारे सामने है और उसकी चकाचौंध हमारे सामने है, और नौजवान को दिखाया जा रहा है कि वो मरीख तक और उससे भी आगे के सियारों पर कमंद डालने के लिए मगरिब जा रहा है, और सैयारे भेजे जा रहे हैं, और एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इंसान जो सोचता है, जो ख्याल करता है, जो तसव्वुर करता है, वही उसके सामने हो जाए। अब तो सिर्फ इंसान के ख्यालात को भी डिजिटलाइज करने के ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तरक्की हमारा जो नौजवान है उसके सामने मबहूत होकर रह गया है कि आया हम मुस्तकबिल में मगरिब का मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं कि हम, तो मैं उस अंदाज में लेता हूं कि भाई बतौर हमारा नौजवान ये सोचता है कि हम बतौर मुस्लिम मगरिब का मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये है बुनियादी तौर पर उसके जहन में ये उठते हुए सवालात। तो मेरी नौजवानों से यही है कि परेशान न हो, कोई मुश्किल नहीं है। कौमों की जिंदगी में ये मरहले आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कौमें हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो जाएं और बैठ जाएं कि जनाब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये गुलामों के तस्वुर होते हैं, हम आज़ाद कौम हैं। तो आज़ाद कौम कभी भी इस तरह के हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह चलेंगे। अब सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल यह है बुनियादी तौर पर कि हम अपने मुस्तकबिल को रीशेप कैसे करें, और हमें कौन से वो अंदाज अपनाने चाहिए कि मुस्तकबिल में इस मगरबी तहजीब के तूफान के सामने हम कोई बंद बांध सकें। तो नौजवानों से मेरी एक ही जवाब है, आपको किसी नए इकदाम की जरूरत नहीं है, आपको किसी नई दीवार को उठाने की जरूरत नहीं है। आपके पास रास्ता पहले से ही है, और वो 1400 साल, आपने 100 साल 200 साल 300 साल आगे जाना है तो आपको 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। लौट जा अहदे नबवी की तरफ, ए रफ्तारे जहां, मेरी पसमानदगी को फिर इर्तका दरकार है।
अपनी पसमानदगी को, अगर हिरमा नसीबी को आपने दूर करना है तो आपको 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। कोई नए तरीके आपके सामने नहीं आएंगे, कोई नए मनहज आपको दुनिया में दोबारा से कामयाबी का इस्तेहारा नहीं बना सकते, आपके गोल्डन एज को दोबारा वापस मगरबी रास्ते नहीं ला सकते। उन्हीं रास्तों को आपने वापस खोदना पड़ेगा, आपको तलाशना पड़ेगा कि वो कौन से रास्ते थे कि जिन रास्तों पे चलकर आपके असलाफ ने अजमतों के मीनारे तामीर किए थे, और आज तक उनकी अजमत की दास्तानें जो है वो दुनिया के सफ़ा सफ़ा हस्ती पर रकम हो चुकी हुई हैं कि दुनिया उसको मिटाए वो नहीं मिटते उनके अजमत की दास्तानें। तो इसलिए हमें वो 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर चाहते हो तुम निखरा हुआ फरदा का रंग, फरदा का मतलब क्या है? फरदा का मतलब है आने वाला कल। है नौजवान, आपसे ये कहा जा रहा है, अपने आने वाले कल को निखारना चाहते हो? अगर चाहते हो तुम निखरा हुआ फरदा का रंग, तो सारे आलम पर छिड़क दो गुंबद खजरा का रंग। आपको ताल्लुक उसी गुंबद खजरा से जोड़ना पड़ेगा। वही हरियाली आपकी जिंदगी में दोबारा आएगी। कब आएगी? कि अपना ताल्लुक अपने नबी से दोबारा जोड़ना पड़ेगा आपको। वो जो ताल्लुक आपका टूट चुका है उसी को जोड़ना पड़ेगा। मैं यहां पर एक बात आप नौजवानों के सामने करता चलूं। हर कोई आगाह है कि चर्च और कनीसा, यहूद और नसारा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जमाने में मुत्तहद हुए थे, और उन्होंने मिल बैठ के ये सोचा था कि मुसलमानों को कैसे शिकस्त दी जाए। इसलिए कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कहा कि भाई अब ये कैसे मरेगा? वो इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, बेअमल हो, नमाजें न पढ़े, रोजे न रखे, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही ये मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे पहुंचता है, इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, ये दोबारा से नए सिरे से मोमिन बन के खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने ये तय किया कि जनाब ऐसा करें कि अगर हम जिस्म मुस्तफ़ा अगर निकाल लें तो फिर शायद मुसलमानों की ताकत खत्म हो जाए। इसलिए कि पूरी उम्मत मुसलमा की ताकत सिर्फ एक मुबारक वजूद मसूद में है, और वो मुबारक वजूद मसूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक वजूद मसूद है। तो फिर वही हुआ कि दो यहूदी जो थे उन्होंने भेजे कि वो जाएं और हुजूर अलैहिस्सलाम के जस्द अक़दस को निकालें। ये जो कहते हैं ना जी यहूद और नसारा वेले बैठे हैं, उनको आप मुसलमानों को अलावा और कोई भी दुनिया का काम नहीं, ऐसा ही है जनाब, उनको कोई काम नहीं, वो इसी काम के लिए बैठे हैं। और वो गए और वो उन्होंने सुरंग खोदना शुरू की, और हुजूर वसल्लम के जिस्म अक़दस की तरफ वाली साइड पे मदीना में घर किराए पे लिया और सुरंग खोदना शुरू की। करीब पहुंच चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन को ख्वाब में हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूरुद्दीन, ये दो लोग मुझे सता रहे हैं। और फिर वाकया नौजवानों के सामने है कि नूरुद्दीन वहां पे पहुंचे और सारे अहले मदीना को दावत दी, और फिर उन दो लोगों को जब सामने लाया गया तो नूरुद्दीन सुल्तान ने पहचान लिया, यही वो दो खबीस हैं जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को तंग कर रहे थे और निकालना चाह रहे थे। तो एक ही बार में उनके दो को सर कलम कर दिया और उनको खत्म कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि यहूद और नसारा कोई सुकून से नहीं बैठे हुए। आज वो जानते हैं हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि मुबारक वजूद मसूद की तरफ हम हाथ भी बढ़ा सकें, इसलिए कि अब वो तो उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। तो इबलीस की मजलिस शूरा में हजरत इकबाल ने वो दिखाया कि इबलीस क्या नतीजा देता है। जब सारे चेले इबलीस को बता चुके कि जनाब मोमिन को यूं भी मार दें, इसको भूख से मार दें, इसको इफलास से मार दें, इकोनॉमिक पाबंदियां लगा दें, इसके अंदर ये कर दें, वो कर दें, इबलीस उस सब के जवाब देता है, कहता है मोमिन इससे भी नहीं मरेगा। तो बिल आखिर उसके चेला एक उठ के कहता है, वो कहता है कि आदम से मुकाबला तूने किया, रहमान की ताकतों से टक्कर तूने ली, अब बता, तू ही बता कि इस मोमिन का हम सत्यानाश कैसे करें, इसको जेर कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें। तो एक वो इबलीस कहता है, वो फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। बस एक काम कर दो कि मुस्तफ़ा से इसका ताल्लुक, ये डोर बंधी हुई है ना गुंबद खजरा से, तोड़ दो, यूं तोड़ दो वो दो डोर। और वो डोर कैसे टूटेगी? उन्होंने कहा कि तालीम मुस्तफ़ा से इसको दूर कर दो। इसको जब आप मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर करोगे, सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर करोगे, तो इसका मतलब है कि तुमने मुस्तफ़ा का ताल्लुक तोड़ दिया। अब ये राख का ढेर है और कुछ भी नहीं। अब तुम फिर मुसलमान नहीं उठ सकता। बस अपने नबी अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक तोड़ दो। अब वो ताल्लुक तोड़ने की सूरत क्या थी? उन्होंने
सबसे पहला काम ये किया कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो फिरके पैदा कर दिए जिन्होंने आकर सबसे पहला काम ही ये किया कि उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तो हमारी तरह इंसान थे। आहिस्ता आहिस्ता ये नजरियात जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अहमियत है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता कम की जाए। और बतदरीज होते होते मामला कहाँ तक जाके पहुंचा, कादियानी ने कुफ्र नबूवत का दावा खड़ा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर गुलाम अहमद परवेज, नाम देखें गुलाम अहमद, और उसने तसव्वुर क्या दिया आकर, उसने तसव्वुर ये दिया आकर गुलाम अहमद परवेज ने कि जी सुन्नत ही तो मौलवियों ने घड़ी है, लिहाजा हमें सुन्नत नहीं चाहिए, हमें हदीस नहीं चाहिए। मुनकरीन ने हदीस पैदा कर दी है, मुनकरीन ने सुन्नत पैदा कर दी है। क्यों? इसलिए कि जब आप मुनकरीन सुन्नत पैदा कर दें तो मुस्तफ़ा से खुद बहुत ताल्लुक टूट जाएगा। बस मुस्तफ़ा से ताल्लुक टूटने की देर है, फिर मुसलमान को अब दुनिया की कोई ताकत भी इसको बचा नहीं सकती, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहूद और नसारा आज क्यों उम्मत मुस्लिमा इस हालत और ज़बू हाली का शिकार है, आज का नौजवान क्यों उलझनों में है, कटी पतंग की तरह है कि कभी इधर मगरिब का झोंका आता है उसको यूं बहा लेके जाता है, यूं बहा के ले जाता है। और हमारा नौजवान इस वक्त बिल्कुल कटी पतंग की तरह है, उसको खबर ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी हकीकत क्या है, अपनी हकीकत से आशना नहीं है ऐसा नौजवान। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि दीन मुस्तफ़ा से दूरी है, उसको पता नहीं है कि मैं किस कौम का पाला हुआ हूँ। हजरत इकबाल आकर उसको बताते हैं कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाऊं में ताजे सरे दारा। उसे अपनी असल हकीकत दिखानी है कि तेरी हकीकत क्या है, कि तू किस कौम से है। हजरत इकबाल कहते हैं आज तू यहाँ पे खड़ा होके मरूब होके देखो जनाब वो सियारे की तरफ, वो आसमान की तरफ भेज रहे हैं। हजरत इकबाल कहते हैं बेवकूफ आदमी, ए नौजवान क्या कह रहे हैं तू, यहाँ पे खड़ा हुआ वो फराख या अफलाक के उस सियारे की तरफ तू देख के यूं कह रहा है कि ये देखे ये सियारा जा रहा है। हजरत इकबाल कहते हैं कि ना जो नहीं जनाब, नौजवान को कहते हैं कि तेरी हकीकत क्या है। नौजवान से कहते हैं कि तेरी हकीकत ये है कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हूं वो कारवां तू है। ए नौजवान, जिन सितारों ने तेरे कदमों में रुलना था वही सितारे और जिनकी तरफ कोई सियारे भेज रहा है, आज तू उसकी तरफ बैठ के हैरत ज़दा हो रहा है कि वो ये भेज रहे हैं, ये है तेरी है। तू तो मरूब हो चुका है, तो अपनी हकीकत से नाआशना है। तो इसलिए हजरत इकबाल इंसान को वही कुरान का पैगाम देता है, अपनी हकीकत को पहचान। जब तक हमारे नौजवान का प्रॉब्लम क्या है, हमारे नौजवान का प्रॉब्लम है आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इशू है और कुछ भी नहीं। हमारे नौजवान को पता नहीं है कि वो है क्या, उसको प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर नहीं बताया गया कि वो क्या है। प्राइमरी एजुकेशन से कॉलेज में निकला, कॉलेज की जिंदगी में उसको एक तामीर नजरियात बनते हैं, वहां पर कुरान और सुन्नत की तामीर नहीं थी, असलाफ से ताल्लुक नहीं था, इस वजह से मगरब की चीज दिखाई गई, वो मबहूत मरूब हो गया। फिर आया हायर एजुकेशन की तरफ, को एजुकेशन में डाल दिया, बजाय इसके कि उसके नजरियात बनते। वो बेचारा यहाँ पर सिर्फ लड़कियां हैं तो लड़कों के पीछे, लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे, वो उनकी जो जवानियों की जो एक उनकी सिमत मुतय्यन होनी थी किसी हक की तरफ, किसी मजबूत काम की तरफ, किसी मनहज की तरफ, वो अपनी जिंदगी के मकसद को किसी मुतय्यन करते, उनको उन्होंने गलत कामों के अंदर हमारे नौजवान को मुतय्यन उसकी जिहतों को लगा दिया ताकि ये बेमकसद जिंदगी गुजारे। वो नौजवान जिनका कुरान झंझोड़ के कह रहा है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानियां, मेरी कमाइयां, मेरा सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और यहाँ पे नौजवान किसके पीछे भाग रहा है? वो मादियत के पीछे भाग रहा है। तो इसलिए नौजवान को मगरिब ने जानबूझ के दूर कर दिया। याद रख लें एक बात, मगरिब को कोई फिक्र नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज ना पढ़ें, वो कहते पढ़ें, बल्कि मगरिब कहते हैं हम आपको मस्जिद तामीर करके देते हैं, सारा दिन बैठे यहाँ इबादत करें और अपने ऊपर यूं कपड़ा बांध के अल्लाहू 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 करते रहें। आपके अल्लाहू से उसको कोई परेशानी नहीं है, आपकी नमाजों से मगरिब को परेशानी नहीं है, आपके रोजों से मगरिब को परेशानी नहीं है। बल्कि आएंगे ईसाई और यहूदी, वो कहेंगे हाँ हम भी आपके साथ रोजा रखते हैं। उनको परेशानी किस बात से है? उनको परेशानी सिर्फ इस बात से है कि मुसलमान को कभी भी अमली मैदान में दीन इस्लाम पर ना आने दे, बस दैट्स इट। उन्होंने कहा कि अमली में तौर पर दीन इस्लाम अपनाने न दे इनको। जिस दिन मुसलमान अमली तौर पर दीन की तरफ आ गया, उस दिन यहूद और नसारा ये नतीजे पे पहुंचे हुए कि उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और वो क्या है कि सियासत में इनको इस्लाम कतन ना आने दो।
अगर कोई सियासत में इस्लाम आने दे, आवाजें ये उठाओ, देखें जी सियासत में इस्लाम को लाते हैं, सियासत में मजहब का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे यहाँ आवाजें उठती हैं, जी देखें जी ये सियासत में मजहब को लाते हैं, ये मगरब की आवाज है। बेवकूफो, बंदे मोमिन हो और ये जुमला बोले, मजहब क्या सियासत, सियासत क्या मजहब से बाहर है? अगर सियासत मजहब से बाहर होती तो करबला बपा होता, वरना यजीद तो कहने वाला कहता था इमाम अली मकाम से, जनाब रूहानियत आप संभाले, बस मुझे खलीफा मान ले। अगर ऐसा होता तो हजरत इमाम हुसैन दस्ते यजीद पर बैत करना लेते, लेकिन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, कि दीन और सियासत का आपस में ताल्लुक है। इनको इकोनॉमिक सिस्टम सूदी पे रखो, इन्हें कभी ये ना कहो कि तुम जनाब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम हमें इस्लाम का लाओ। खबरदार, इस्लामी सिस्टम की तरफ नहीं आना, खानदानी निजाम इस्लामी नहीं लाना, अदालती निजाम इस्लामी नहीं लाना। क्यों? इसलिए कि ये दीन की अमली जिहाद है। अगर बंदा मोमिन इन दीन की अमली जिहाद की तरफ आ गया तो ये दुनिया को फिर लताड़ के रख देगा। ये तो फिर वही माजी की किस्से कहानियां दोहरा देगा कि निकल कर सहरा से पलट दिया था जिसने रोमा की सल्तनत को। ये तो वही कहानियां दोबारा उठा देगा। इसलिए इनको सिर्फ जिक्र फिक्र और इनको मकबरों और मज़ारों के तवाफ करवाते रहो इनसे, इनको कभी भी आप प्रैक्टिकल इस्लाम की तरफ ना आने दो। आपको अगर याद हो नौजवानों को कि मुशर्रफ दौर में कि जब एमएमए मजहबी इस्लामी जमातें इकट्ठी होकर बहुत ज्यादा सीटें ले ली थी, तो उन्होंने 3 वजारतों की डिमांड की थी कि भी हमारे पास इतनी कसरत आ गई है कि हमें ये 4 वजारतें दी जाए। एमएमए चूंकि इस्लामी जमातें थी, सारी की सारी मजहबी थी, और उन्होंने कौन सी वजारतें मांगी थी? उन्होंने कहा था वजारत खारजा दे दें, वजारत दाखिला हम दे लेंगे, और वजारत तालीम हम लेंगे, और वजारत मजहबी उमूर। ये 4 वजारतें मांगी थी उन्होंने। और उस वक्त अमेरिका की एम्बेसी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमें रिजर्वेशन हैं कि एमएमए को ये 4 वजारतें नहीं दी जा सकती। क्यों? उनको खतरा था ये दीनी लोग अगर इन 4 वजारतों पे आ गए तो ये इन 4 ही जिंदगी की जिहाद में है, यानी वजारत खारजा के उमूर इस्लाम के चलेंगे। फिर अगर ये तालीमी निज़ाम में आ गए, अपना निज़ाम तालीम अगर ले आए, दीन इस्लाम को तालीमी निज़ाम में एडजस्ट करके अपनी नस्लों को कुरान और सुन्नत पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए चारों की चारों वजारतों से उस वक्त की मुशर्रफ इंतजामिया ने मजहबी कुव्वतों को दूर रखा। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। और कौम को डराते हैं, ये मौलवी आ गए तो जनाब तुम्हें तो ये जहालत की पत्थर के जमाने में लेके जाएंगे। नहीं, पत्थर के जमाने में उनको जाने का खौफ है कि अगर ये उलमा आ गए, अगर ये दीन की ताबीरात लेने आ गए तो हमें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। तो इसलिए आपकी सजाओं के निजाम पर क्यों आईएमएफ को प्रॉब्लम है, क्यों यूनाइटेड नेशन को इशू है? भाई सजाएं हमारा मामला है, हम जो है वो अपनी इस्लामी सजाओं का निजाम नाफिज करेंगे, कत्ल के बदले कत्ल, सरतान से जुदा करेंगे, चौराहों पे करेंगे, चोर की सजा हाथ काटना काटेंगे। लेकिन नहीं, इसलिए कि अमली है। अगर आप ऐसा करेंगे आपके यहाँ जराइम की रेशो कम हो जाएगी, और आपके यहाँ जराइम की रेशो कम होगी तो इसका मतलब अमन बढ़ेगा, और आपके यहाँ अमन मगरब को गवारा नहीं है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फलाह का रास्ता कहाँ है। रास्ता वही है जो 1400 साल पुराना था, और वो रास्ता जो अल्लाह के रसूल ने आपको दिखाया था। तो इसलिए मैं आज आपके सामने जो चंद 7-8 उसूल हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को रीशेप अगर करना चाहते हैं तो आपको उन 8 उसूलों पे चलना होगा। आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। और वो क्या है? पहला उसूल है जो आपको कुरान मजीद से, कुरान और सुन्नत से तो आपको जुड़ना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप अगर अपने असर हाजिर के मौजूदा लीडरों की तरफ जाएंगे तो मैं फिर आपको इकबाल की जुबान में कहूंगा, मैं नौमीद हूं तेरे साकियान सामरी फन से कि बज़ में खावरा में लेके आए सातगी खाली, नई बिजलियां कहां उन बादलों के जैब दामन में, पुरानी बिजलियों से भी हो जिनकी आस्तीन खाली। ये आपके सामरी फन जो साकी आए हुए हैं कि जो जग उठाए हुए हैं और जग उनका खाली है, और आप लोग जम भर के बैठे हुए हैं ये, और वो आकर मदारी पन है, और वो आकर अपनी गुफ्तगू से अपने आप को लुभा रहे हैं, और जग है कि वो उंडेल कर आपके प्याले भरते ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके जग में है ही कुछ नहीं, सादगी खाली है उनका। आपके जाम कभी भी नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ वो अपनी जुबानों के साथ आपको मगन किए रखेंगे, सहर में मुब्तला किए रखेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके जग में कुछ भी नहीं है, आपको जाम नहीं लेंगे वो।
ان کے پلانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہو جن کی آستین خالی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اقبال کہتے ہیں کہ اسلاف جن کا تعلق اپنے اسلاف کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ آگے مستقبل کی نئی چیزیں کہاں پہ آئیں گے؟ آپ اپنا مستقبل اس وقت تک تعمیر ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے ماضی پہ نظر نہیں رکھیں گے. آپ کو آج آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھتے ہیں نا جناب، آپ یہ بتائیں، آپ نے تو ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ نسخہ کیسا تھا؟ کامیاب تھا یا ناکام تھا؟ وہ نسخہ کیا ہوتا ہے؟ کس سے تجربہ پوچھتے ہیں؟ تجربہ ہوتا کیا ہے؟ در حقیقت تجربہ ماضی کے وقت کا ایک اس کی ماضی کی کہانی ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا تھا. تو جناب آپ کو اسلاف کی طرف جڑنا پڑے گا. حیرت ہے کہ وہ اسلاف کہ جنہوں نے جن راستے پہ چلے اور 1000 سال تک انہوں نے دنیا پر اپنی عظمت کی داستانیں رقم کی، ان کا راستہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریکی کی طرف جاتا ہے. اور جن قوموں نے اپنے راستوں پہ چل کر وہ زمانہ ان کا ڈارک ایجز تھا، ان کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمیں فلاح کے راستے پہ لے کے جائیں گے، تو پھر یہ خود کو جناب آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ، پہلا اصول، سورت فاتحہ آپ کو پہلا اصول دے رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہے پہلا اصول آپ کو جو سورت فاتحہ میں دیا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ آپ ابتدا کر رہے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کے مالک یوم الدین ہونے کا، وہاں پر اس کی عظمتوں کا جب اقرار ہو گیا، آپ کو پہلا اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلا اصول یہ بتایا جا رہا ہے، اے انسان نادان، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ تو اپنے بل بوتے پہ کامیابیوں کے ہمکنار ہو جائے گا. فرمایا کہ نہیں، اللہ سے مانگو کیا کہ اے میرے مالک ہمیں راستہ وہ دکھا جو ان کا ہے جن پر تیرے نعمتیں ہوئی تھی، جن پر تیرا فضل ہوا تھا. یعنی قرآن مجید اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اکیلے راستوں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان راہوں کا انتخاب کرو جن پر میں نے نعمتیں کی تھی، کیونکہ ان کی راہوں پر نقش قدم پہ چلو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. اور وہ کون لوگ تھے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، کہ جن کو قیامت کے دن نہ کسی بات کا ملال ہوگا نہ ان کو خوف ہوگا، اس لیے کہ وہ کامیابی کی راہوں پہ چل کر مجھ تک پہنچے تھے. تمہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ کا خدا آپ سے مخاطب ہے کہ ان لوگوں کی راہوں پہ چلیں کہ جو لوگ کامیاب ہو گئے. تو انعام یافتہ لوگوں کی اطاعت، اور انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ حضرت اقبال آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کے اسلاف تھے، وہ آپ کے اسلاف تھے. اور دوسرا اسی سورت فاتحہ کے اندر اصول ہے، یہ پازیٹیو اصول تھا کہ کن کی راہوں پہ چلنا ہے، اور کن کی راہوں سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی، کن کی راہوں سے کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے میرے مالک ان کی راہ پہ نہ چلانا کہ جو مغضوب تھے اور ضالین تھے. اور مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، وہی مغرب. ان کی راہ کے بارے میں آپ کی سورت فاتحہ بتا رہی ہے، ان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. بھلے ان کے راستے آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہوں، جناب بڑی ترقی کر لی، بڑا کچھ کر لیا، انہوں نے تو مریخ پہ چاند بھیج دیا. ہمارا نوجوان بھائی انہیں چاند پہ جا کر بھی خدا نہیں ملا، اور تمہیں زمین کی تہ پہ بیٹھ کر بھی خدا مل گیا، تو مجھے بتاؤ کامیاب تم ہوئے کہ وہ چاند پہ بھیجنے والے ہوئے؟ کہ وہ چاند پہ خلائی وہاں سے جا کر کہتے ہیں دیکھیں نہیں ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے جا کر کائنات کی پنہائیوں کا وہ اندازہ کرتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے. اور تم صرف قرآن کی آیتوں پہ دیکھ کے کہتے ہو واسع کرسیہ السماوات والارض، اور تمہیں یہ ایمانی نعمت ایمان بالغیب کی نصیب ہو گئی، اور تم یہ ابھی بھی شک میں پڑے ہو کہ حق پہ تم ہو یا وہ جو وہاں پہ دنیا کے مدار پہ خلا میں پہنچا ہوا دنیا کو وہاں سے دیکھ رہا ہے، اور واپس آ کے بھی وہ ملحدی رہتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو خدا نظر نہیں آیا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ خلا میں وہاں جانے کا مقصد اس کو کون سا آخرت کی زندگی میں اس کو فائدہ دے سکے گا، اور تم یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچتے رہو ہائے مسلمان تو نہ جا سکے اور وہ چلے گئے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں ہوا کیا فرق پڑا؟ یہ بتا دیں مجھے بندہ مومن کے لیے اس کا کوئی امپیکٹ ہوا کہ آخرت میں؟ اور تمہیں بھی خواہ ہمارا نوجوان بیٹھا ہے کہ جناب انہوں نے تو دیکھیں جی، انہوں نے فلاح میں حبل کے یہ پکچرز آئی ہیں، اتنی نوری سال فاصلے کے اوپر سے انہوں نے یہ تصویریں بنا کے بھیج دی، ہم مسلمان ابھی تک آٹا گوندھ رہے ہیں.
مثال کے طور پر सोशल मीडिया पे हमारा नौजवान ये तस्वीरें पोस्ट कर देगा। अब मुझे बताओ, हुबल की तस्वीरें तो उन्होंने ला दी, क्या उन हुबल की तस्वीरों ने उनको ये तस्वर दिया कि इन चीजों का खालिक भी तो कोई है? लेकिन कहते क्या है, नहीं जी बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है उनके मगरब की, तो वही बिग बैंग है, इब्तदा वही हुआ था कि एक तस्वर, एक वजूद था, बूम ब्लास्ट हुआ और दुनिया बन गई, बस ये कहकशाएं बन गई। सवाल तो ये है, तुम कहते हो एक मादा था, एक वजूद था और वो ब्लास्ट हुआ था, तो चलो तुम कहते हो बिग बैंग इब्तदा है, तो बेवकूफो आखिर अगर वजूद था, उस वजूद को किसने बनाया था? फिर वो ब्लास्ट हुआ, किसने ब्लास्ट किया था? तुम्हारे पास इन चीजों का जवाब नहीं है। और वो खलाओं में जाकर भी उन्हें खुदा नहीं मिलता, तुम्हें जमीन पे बैठकर अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह का रसूल भी मिल गया, तो मुझे बताओ तुम खसारे में हो या वो खसारे में है? तो बंदा मोमिन ऐसा नहीं है, कुरान के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें उम्मीद मिलेगी। तो इसीलिए पहला उसूल कुरान मजीद की सूरत फातिहा में आपको क्या दिया? वो ये दिया कि इनाम याफ्ता लोगों की तकलीद करो, अपने घड़े हुए रास्तों पे ना चलो। जो लोग आके कहते हैं नहीं जी हम अपने रास्ते पे कुरान को समझेंगे, अपनी तौर पे समझेंगे, हम जी कुरान आया था तो हम समझेंगे, भाई तुम अजमी हो। कुरान जिनकी अपनी जुबान में नाजिल हुआ था उनको समझाने के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, तो तुम किस बाग की मूली हो? तुम ये कहते हो कि नहीं जी हम कुरान को खुद समझेंगे, हमें असलाफ की जरूरत नहीं है। ये तो गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें असलाफ से जुड़ना पड़ेगा, इनाम याफ्ता लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनकी राहों का इंतखाब करना पड़ेगा। और उनकी राह क्या थी? पाकीज़गी किरदार, उनकी ये रास्ता था उनका। और दूसरा क्या? हमें दालीन की तकलीफ से पनाह मांगी गई कि उनका रास्ता ना दिखा मालिक कि जिन पर तूने अपना गजब किया और जिन्हें तूने गुमराह किया, और वो थे यहूद और नसारा। ये तो थे पहले दो उसूल। तीसरा उसूल जो कुरान मजीद नौजवान को देता है अपने फ्यूचर को रीशेप करने के लिए, कामयाबी के रास्ते के लिए, वो क्या है? वो है इन्ना मअल उसर युसरा। अपने इस विजन को दिखा दो, समझा दो, अपने यहाँ पे ये फीड कर दो कि जनाब ऐसा नहीं होगा कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आऊं और इनाम याफ्ता लोगों की राहों पे चलूं तो बस फूल ही फूल होंगे। याद रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों पे आओगे तो फिर याद रखो तुम्हें यहाँ मुश्किलात का सामना होगा। हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, अहलुल्लाह, बड़े लोग, बड़ी बातें, वो बहुत प्यारे अंदाज में समझाया करते थे। वो फरमाया करते थे कि अगर तुम जिंदगी की किसी राह पर चल रहे हो और तुम ये जरा देखो कि रास्ते में तकलीफें नहीं आ रही, तो आपने फरमाया रुक जाना, आगे ना जाना, रुक जाना और गौर करना कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल निकला। इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि हक की राह हो और रास्ते में मुश्किलात ना आए। तो ये कैसी राह में चल पड़ा हूं जहां मुश्किलात ही नहीं है? तो इसका मतलब है वो गलत रास्ता है जहां तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तो मुश्किलात हक के रास्ते पे याद रख लें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, अल्लाह का महबूब नबी है, सारी कायनात के अंबिया के खत्मियत का ताज, खत्म नबूवत और रिसालत का ताज उन्हीं के सर पे रखा है। और उनके अंदाज जिंदगी जरा देखें तो सही। सरकार ने फरमाया जितनी मुश्किलात और तकलीफें मेरी जिंदगी में आई हैं और किसी नबी पे इतनी तकलीफें आई ही नहीं। अपना महबूब भेज रहा है, रास्ता आसान कर देता, जहां जहां मेरा महबूब गुजरता वो लोग दीन कबूल करते जाते। ना अबू लहब बनता, ना अबू जहल बनता, ना उतबा बनता, ना शैबा बनता, ना रबिया बनता, ना उम्मे जमील होती जो हुजूर की रास्तों राहों में कांटे बिछाती। लेकिन आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा उठा के देख लें, वो मुशक्कतों, तकलीफों से भरा हुआ रास्ता है, कांटू भरा रास्ता है। मगर क्या हुजूर के पाए सबात में लग़ज़िश आई? आके दर पे बैठे हुए हैं, अबू लहब भी आया है, अबू जहल भी आया है, अबू तालिब से मिलने आए हैं। अबू तालिब, भतीजे को समझा दो, हमारे बुतों को बुरा भला न कहे। अगर हम सरदार हैं, हमें जानते हो, अपने भतीजे से कहो अगर तो वो अरब की किसी खूबसूरत औरत को पसंद करता है, हम उसका निकाह करा देते हैं। अगर तो उसे दौलत चाहिए, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो अबू तालिब भतीजे से कह दें, हम उनको वो दौलत के अंबार भी उनके कदमों तले लगाने के लिए तैयार हैं। मगर हम अपने बुतों की बुराई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें कह दें, ऑफर कर दो,
ऑफर देने आए थे, हुजूर को खरीदने आए थे। अबू तालिब गए, भतीजे ये ऑफर आई है कि अगर खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हो तो वो देने को तैयार है, अगर तुम दौलत के अंबार चाहते हो वो भी लगाने को तैयार है। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब चाहते तो रास्ता आसान हो जाता, कोई मुश्किल ना होती, दौलत के अंबार भी लग जाते, मगर राह हक नहीं थी वो। राह हक कुछ और थी जिसके लिए अल्लाह ने उनको भेजा था, और वो रास्ता भी तकलीफों वाला था। तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया, चचा अगर मेरे दाएं हाथ पे वो सूरज रख दें, बाएं हाथ पे चांद रख दें, तो मैं फिर भी अल्लाह के दीन की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा। ठुकरा दिया, मुश्किल राह का इंतखाब कर दिया, और उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को बताया है, खबरदार, अगर इस्लाम को ये समझ के आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, राहों में कोई तकलीफें नहीं आएंगी, तो सोच समझ के आना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत इकबाल ने कहा, मुसलमानी अंदा आसानी का काम नहीं है, यहाँ तकलीफें बड़ी राहें हैं। इन आबलू से पाऊं के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। कहा सिर्फ मेरे पाँव में छाले पड़े हुए थे, और सोचता था अगर ऐसे इन छालों के साथ चलता जाऊंगा तो मैं घबरा गया था कि सिर्फ छाले पाँव में मैं चलूंगा, सिर्फ छालों की तकलीफ होगी। कहा जब मैंने देखा कि रास्ते में कांटे भी हैं, कि छालों के साथ चलूंगा और छालों की तकलीफ और फिर कांटे भी चुभेंगे, हाँ अब मजा आएगा महबूब के रास्ते पे चलने का, कि तकलीफें भी होंगी और मुस्तफा राजी होगा। तो ये है बुनियादी तौर पर, आसान काम नहीं है। तो कुरान में याद रख लें, कुरान का जो कामयाबी का तीसरा उसूल कुरान दे रहा है वो क्या है? वो है इन्ना मअल उसरि युसरा। तंगियां जरूर आएंगी, लेकिन वादा है तंगियों के साथ आसानियां जुड़ी हुई हैं। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बाद मुखालिफ तो तेरे हौसले बुलंद करने आती है। तू अगर ये समझे कि ये तो बाद मुखालिफ आ गई, मैं उड़ता ही नहीं हूं, तो फिर तू पस्तियों में बैठा रहेगा, कभी फिजाओं के तो नजारे नहीं करेगा। अपनी बाद मुखालिफ को तू नहीं दिखाना है कि मैंने किस तरह ऊंचा उड़ना है। तो इसलिए तंगियां तेरे रास्ते में आएंगी। सीरत नबी अलैहिस्सलाम की जो मक्की जिंदगी है, देख लो मुश्किलात की जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम आप काबे का तवाफ फरमा रहे थे, और काबे के तवाफ के दौरान सजदे में गए, वहीं पे हरम में उन बदबख्तों ने आकर ऊंट की ओजरी जो थी, ओज, वो हुजूर पे आकर डाल दी, और इतने वजनी थी कि हुजूर उठ नहीं पाए। हजरत सैयदतुन निसाए अहले जन्नत भाग के गई, जब देखा तो रोती भी थी और कहती थी, वो जो तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है, तुम उनके को ये तकलीफें देते हो। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने उनके ऊपर से वो बोझ हटाया, तकलीफें दी हैं तुमने। ये नहीं है कि आसानियां थी, मदनी जिंदगी की आसानियां फिर आ गई, लेकिन मदनी जिंदगी में भी कदम कदम पे गजवा बदर भी हुआ, गजवा उहद भी हुआ, गजवा खंदक भी हुआ, मगर हुजूर के पाए इस्तिकलाल में कभी लग्जिश नहीं आई। हजरत इकबाल कहते हैं, आ मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। कि तू ये समझता है कि कौमों की तकदीरें ऐसी बनती हैं कि वो बस वो रंग रलियों में पड़े रहते हैं, वो आसानियों में पड़े रहते हैं। कहते हैं नहीं, ताउस और रुबाब आखिर, ये अयाशियां आखिर का काम है। पहला काम क्या है? शमशीर और सना, आपको जंग लड़नी है, ये पहला काम है। जंग लड़ने का काम पहला है। जंगों के बगैर, खा वो जंग आपके अपने वजूद के साथ है, अपने नफ्स के साथ है या दुश्मन के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी कभी भी आसानी की तरफ नहीं लेके जाएगी। हजरत इकबाल ने एक और जगह पर कहा था कि जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नजर, तेरा जुजाज हो न सकेगा हरीफ संग। ये ये जोर दस्त जरबत कारी का है मकाम, मैदान जंग में न तलब कर नवाए चंग। कि मैदान जंग है, दुश्मन के साथ तो नबर्द आजमा है, और तू कहता है गिटार ले और मुझे यहाँ पे बैठ के नगमे सुना। कहता है मैदान जंग में तू नगमे सुनने की बात कर रहा है, आसाइशों और सहूलत की नहीं। ये जिंदगी मैदान जंग है, यहाँ हर लम्हा तुम्हें कोशिश करनी है, हर लम्हा तुमने लड़ना है। खूने दिलो जिगर से है सरमाया ए हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग। इकबाल कहते हैं कि जल तरंग क्या है? जल तरंग होता है कि जल कहते हैं पानी को, पानी का साज। यानी अगर 7 गिलास आप पानी के
भर के रखें और हर गिलास के अंदर पानी पहले में ज्यादा लेवल पे हो, दूसरे पे उससे कम, तीसरे में उस पे कम, इस तरह मुख्तलिफ लेवल्स में 7 गिलास पानी के भर के रखें, लोहे की तार के साथ यूं उसको छेड़ें, सातों गिलासों को तेजी से मारें, तो कहते हैं एक साज पैदा होगा। इकबाल कहते हैं तू अभी पानी भर के उस साज को सुन रहा है और तू मजे ले रहा है। इकबाल कहते हैं जरा उंडेल इन गिलासों को, पानी निकाल, अब जरा यहाँ पे अपना लहू भर, और लहू भर के जरा तार को छेड़ और उस नगमों को सुन। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर आपने सख्त कोशी दिखानी है। फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग, तुम्हें अपना लहू भरना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी में कोई मिठास आएगी। तो इसलिए ये जिंदगी का उसूल है कि तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए तो इस उसूल को सामने रखना पड़ेगा कि तुम कामयाबी के लिए रास्ते पे चले हो तो फिर याद रखो तंगियां तुम्हारे रास्ते में आएंगी और वो मुश्किलात तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान लेने आती हैं कि बताओ कि तुम जो है किस तरह अपने मिशन के साथ तुम कामयाबी के साथ वाबस्ता रहना चाहते हो या तुम वाबस्ता नहीं रहना चाहते। तो इसलिए हजरत इकबाल बार बार नौजवान को क्या कहते हैं कि भी ये मैसेज देते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में जो भी काम करना है उसके अंदर तुम्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये सबक दे रही है कि तुम्हें क्या कुछ करना है। एक और जगह पर हजरत इकबाल ने कहा था, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंग भी, जो कबूतर के झपटने में मजा है ए पिसर, जो कबूतर के झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। आए हजरत इकबाल ये कहते हैं वो शायद कबूतर के लहू में भी नहीं, झपटने में जो मजा है। तो ये है बुनियादी तौर पर झपटना, पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, अपने लहू को गर्म रखो। तो इसीलिए इन्ना माल उसर युसरा, तो फिर वो युसरा की जिंदगी मदनी जिंदगी में भी अल्लाह ने दिखाई। फतह मक्का हुआ, लोगों को माफ कर दिया, आलम इस्लाम को कुव्वत नसीब हो गई, फिर इर्द गिर्द सल्तनतों को खत लिखे गए और आलम इस्लाम फिर दुनिया के अंदर फैल गया। ये है वो युस्र जिसकी तरफ आपको कुरान उसूल दे रहा है। तो फिर जो चौथा उसूल है, चौथा उसूल, मुश्किलात आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान लेने के लिए, अब मायूस नहीं होना। चौथा क्या चीज है? ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना तुमने। मेरा जनाब ये हो गया, वो हो गया, मायूसी का शिकार हो जाऊं, ये काम बंदे मोमिन का नहीं है। गजवा उहद हुआ, जरा उस बंदी से सीखो, वो औरत है, मैं जिसकी बात सुनाने लगा हूं वो मर्द भी नहीं, औरत है, लेकिन जरा देखिएगा उस औरत के हौसले कितने मर्दों पर भारी थे। वो सहाबिया है, गजवा उहद में मशहूर हो गया कि माज अल्लाह, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, और बात चलते चलते मैदान जंग से मदीना शरीफ भी पहुंच गई। अब सहाबिया एक औरत थी, वो बेचैन हो गई, वो दीवाना वार भागती हुई आई है और वो मदीना से मैदान उहद की तरफ भागती हुई जा रही है, और रास्ते में उसको कुछ सहाबी मिलते हैं, वो आकर पूछती है, अल्लाह के नबी का सुना है, रसूलुल्लाह का सुना है, कैसे हैं? अब उन्होंने वो नहीं जवाब दिया सहाबा ने, बल्कि ये कहा कुछ सहाबा ने कि मोहतरमा बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, हमने हमने देखा कि तेरा भाई मैदान जंग में शहीद हो गया, मेरी आंखों, हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। वो कहती है परवाह नहीं, मुझे अल्लाह के नबी का बताओ। उन्होंने, वो बेचारे पशु पेश थे, वो जवाब देने में देर की, आगे बढ़ी, भागी आगे, आगे कुछ और लोग आ रहे थे, उनसे पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं? उन्होंने कहा मोहतरमा बहुत दुख हुआ, तेरा बेटा हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। कहती है परवाह नहीं, अल्लाह के नबी कैसे हैं? वो जवाब ना मिला, फिर आगे बढ़ी है, आगे जाती है, फिर कुछ और आते हैं, मोहतरमा बहुत दुख हुआ, तेरा शौहर हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ। कहती है परवाह नहीं, अल्लाह के रसूल कैसे हैं? जब आगे गई तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम खुद तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर के चेहरे अनवर को सहाबिया देखती है तो क्या बोलती है? कहती है या रसूल अल्लाह, जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो गई आपके रुख अनवर को देखने के बाद। ये है बुनियादी तौर पर बंदे मोमिन से तकाजा कि तुम्हारा मकसूद अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए, वरना देखा जाए तो औरत का बचा ही क्या था? बाप उसका शहीद हो गया, खबर दे रहे हैं उसको, बेटा उसका शहीद हो गया, शोहर उसका शहीद हो गया, भाई उसका शहीद हो गया। अगर बैठे तो चेहरा पीटने लग जाती, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर नहीं, क्यों? इसलिए कि शोहर मकसूद नहीं था,
औलाद मकसूद नहीं थी, वो बाप जिंदगी का मकसूद नहीं था, जिंदगी का मकसूद वो था जिसके लिए वो चारों शहीद हो गए, और जिंदगी का मकसूद वो था कि जिसके रुख अनवर को देखकर उसने कहा कि या रसूलल्लाह, जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो गई आपके रुख अनवर को देखने के बाद। तो इसलिए ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अपने अंदर हौसले पैदा करने हैं। मुश्किलात आएंगी मगर उन मुश्किलात से कभी भी मायूसी की शिकार नहीं होना। हजरत इकबाल कहते हैं कि जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। इनकलाब किस चीज का नाम है? इनकलाब मायूसी को खत्म करता है। इनकलाब की तरफ आप जाते ही तब है कि आपको यकीन होता है, मायूसी नहीं होती, अब तभी तो जाते हैं। जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। हर अमल, हर लजा वो अपने हिसाब रखती है अपना, कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। जो कौम अपने इस अमल का हिसाब रखती है तो याद रख लें, उस कौम के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो मायूस है। जो मायूस होते हैं वो हिसाब किताब छोड़ देते हैं, वो रख देते हैं, बैठ जाते हैं, जनाब हमारे हथियार हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फरमाया कि बंदा मोमिन ऐसा नहीं है, मायूसी नहीं होती। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। और पांचवा उसूल, और जो बार बार कुरान मजीद मुख्तलिफ मकामात पे कहता है, कभी कुरान कहता है जरा निगाह उठा के आसमानों को तो देख, कभी कुरान कहता है जरा ऊंट की तरफ निगाह उठा के तो देख कि हमने ऊंट को कैसा, इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि कैसा। हर हर चीज के अंदर कुरान मजीद आपको कहता है कि गौर फिक्र तदब्बर करो। तो इसीलिए नौजवान को एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि उसे गौर और फिक्र और तदब्बर भी करना है इस कायनात में, कि उससे अगर अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है तो गौर और फिक्र करना पड़ेगा। कुरान में गोताजन ए मर्द मुसलमान, आपको कुरान में गोताजन होना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी के अंदर कामयाबी और फलाह चाहिए तो आपको तदब्बर और गौर फिक्र करना पड़ेगा। और फिर छठा उसूल ये याद रख लें, ये मत समझिएगा कि आप राह हक पे आ गए, बंदे मोमिन हो गए, कुरान के साथ आप जुड़ गए, अब बस आराम से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होगा और आपके लिए जनाब वो सड़क बना देंगे पूरी जिंदगी की, अब आपने आराम से चलना है, आपके लिए बिल्कुल लेवल एक कारपेट रोड बन गया है जिंदगी का। नो, ये याद रख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा तो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किया कि आए और जिंदगी के सारे रास्ते आसान कर दें, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है? अपनी हालत खुद बदलनी है, अपनी हालत खुद बदलनी है। वो इसलिए नहीं कहा किसी ने कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के आप बदलने का। आपको अपनी हालत खुद बदलनी पड़ेगी और उसके लिए इकदाम खुद को उठाने पड़ेंगे। हाँ, अल्लाह से जो आपने दरखास्त करनी है वो क्या करनी है? वो आपने ये हाथ उठा देना है, मालिक हम जुस्तजू में लगे हैं, मालिक हमें तेरी मदद और नुसरत दरकार है। और जो जब तुम हाथ उठाओगे, और उसूल कौन से होंगे तुम्हारी जिंदगी के? वो जो पीछे पांच छह मैं अभी आपके सामने बयान कराया हूं, वो होंगे। तो इकबाल कहते हैं कि उतर सकते हैं फरिश्ते गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो बस ये करना है तुमने कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। फजाए बदर तो पैदा कर, अपने अंदर हिम्मत भी हो, तुमने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे भी हो, दालीन से पनाह भी मांगी हुई, तुमने इन्नमाल उसर युसरा पे भी बिलीव करते हो, तुम मायूस भी नहीं हो और तुम गौर फिक्र भी करते हो। अब अपनी हालत बदलने के लिए बदर में आए हुए हो और तुम 313 होकर 1000 से भिड़ने के लिए तैयार खड़े हो और तुमने हाथ उठा दिए हैं। तो फिर क्या कहता है इकबाल? इकबाल कहता है कि जनाब फरिश्ते अब भी तुम्हारी नुसरत को उतर के आ जाएंगे अगर तुमने मकाम बदर जैसी फिजा पैदा कर दी। गर आज भी हो बराहीमी का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मगर अपने अंदर इब्राहिमी ईमान तो पैदा कर दीजिए, यह है बुनियादी तौर पर। तो इसलिए, और फिर सातवां उसूल वो ये है कि जो काम करो फिर ये नहीं अच्छा यार चल थोड़ा सा, अच्छा ठीक है यार इंज नहीं होया तो चलो इंज हो जासी। कहा कि नहीं, जो काम भी करो फिर उसको पुख्तगी से करो, उसको फिर अपने मजबूत बुनियादों पे काम करो। जिसको हम कहते हैं ना एहसन तरीके से काम को करना, उसकी बेहतरीन सूरत में करना। कुरान मजीद क्या कहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह देखना ये चाहता है कि तुम में से कौन है जो किसी भी काम को बेहतर अमल में करता है। अल्लाह ने ये देखना है, तुम्हारे काम में कजी नहीं होनी चाहिए,
اور پھر 8واں اصول وہ یہ ہے کہ نعمت ساوزار ہے، یہ سب کچھ کر کے آؤ گے تو تم پر اللہ کی نعمتیں بھی ہوں گی، اللہ کے احسانات بھی ہوں گے، اور راستے میں ممکن ہے تمہیں کبھی خرابیاں بھی آ جائیں، تمہیں خسارہ اٹھانا پڑ جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر طریقہ یہ ہے، نعمتیں ملیں گی تو اپنی ذات کی جانب نہیں کہنا، بلکہ کرنا کیا ہے، مالک یہ تیرا ہی لطف و عنایت تھا، تیرا ہی کرم تھا کہ مجھ پر یہ تو نے نعمتیں عطا کر دی، ورنہ میرا تو اپنے اعمال اس حساب کے نہیں تھے کہ مجھ پر میں اتنی نعمتیں میرے اوپر آتی۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو فوراً اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اپنی طرف کرنی ہے۔ اے ہمارے مالک، یہ جو ہمیں نقصان پہنچا ہے یہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ ابلیس شیطان کی وجہ سے پہنچا ہے، ورنہ تیری بارگاہ ناز میں کامیابیوں اور نعمتوں کی کمی نہ تھی۔ یہ آداب بندگی یہ آپ کو کرنے ہیں۔ اور پھر 8واں اصول، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کامیابی کا یقین، کہ جب تم اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، قدم تم نے اٹھا دیا ہے، تو پھر تمہیں یقین پہ رکھنا ہے کہ اب میں نے قدم اٹھانا میرا کام تھا، کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی چھری تیز رکھنی ہے، اور اس چھری کی تیزی کا جو انجام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اسی کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس سارا کام اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کسی ایک مزاح سا لطیفہ ہے، بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ بزرگ نے پوچھا بھائی میرے پاس تو حاضر تمہاری سواری تھی، سواری کہاں گئی؟ کہا حضور وہ تو میں نے جنگل میں چھوڑ دی اللہ کے توکل پہ۔ کہا بھائی بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو اس لیے تو تمہیں ایک الہا و توکل، ڈھنگا ڈال، اپنی سواری کو باندھ، اور پھر اللہ کے سہارے اس کو چھوڑ دے۔ تو تم نے اپنے کام ضرور کرنے ہیں، اپنا تم نے اقدامات ضرور اٹھانے ہیں، مگر جب اللہ پہ کی بات آنی ہے اقدامات کے اوپر، پھر بھروسہ اللہ پہ کر دو، قدم اٹھا دو اور اللہ پہ یقین کر دو۔ اور اگر تم نے یقین کر دیا تو یاد رکھنے قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی کامیاب ہونے والے ہوگے، نہ غم کرو، نہ تمہیں ڈر ہو، نہ خوف ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی جو ہوگے وہ غالب آؤگے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پکے پکے ایمان لانے والے ہو تو پھر یاد رکھو تمہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے گا۔ ایسے نہیں حضرت اقبال میں کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک اور جگہ اسی نظم کے آگے جا کر حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو اس لیے اپنے اندر ذوق یقین کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ وہ ذوق یقین اگر آپ کے اندر آ گیا تو پھر زندگی کی کوئی راہ آپ کے سامنے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ چند میں نے آپ کے سامنے 8 ایک جامع طور پر میں نے اصول رکھے ہیں۔ یہ ہیں وہ 8 اصول، اگر آپ نے اپنی زندگی میں انہیں اپنا لیا تو مستقبل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ اپنے فیوچر کو اگر ری شیپ کرنا ہے تو ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کیجئے، تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور یہی 8 اصول ہیں، میں اگر خلاصہ کر کے کہوں، جو ہم نے پچھلے 3 جمعے سے رمضان المبارک میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سارا کا سارا بنیادی طور پر پیغام یہیں پہ آتا ہے۔ ہم نے لو لینگویجز کی بات کی، وہ بھی یہی ہے کہ مومن آپس میں کیا ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے اوپر متشدد ہیں، شدید ہیں، مگر جب آپس میں بات آ جاتے ہیں تو یہ شیر و شکر ہیں، آپس میں بھائی اور محبت اور اخوت کا چارہ۔ اسی لیے تو جتنے بھی ہم اگر اپنی زندگی کے اسباق ہیں، ہم ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ انہی اصولوں کے اندر اس کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر انہی کی چیز کی طرف چلو۔ مغرب اور آپ کے جو آج کل کے ایک فراڈ قسم کے جو آپ کے سامنے آ کر رہنما بیٹھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اگر ان کو دیکھوں تو مجھے حضرت اقبال کی وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ میر سپاہ ناسزا لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا
اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ تو اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے، یعنی مجھے پیر رومی کو فالو کرنا پڑا۔ اگین قرآن مجید کا وہی اصول، ان لوگوں کی راہ پہ چلو جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں تو تم پر زندگی کے راز اٹھائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس لیے آپ اگر عصر حاضر کے ان مغرب کی چکا چوند کی طرف جائیں گے، اپنے ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، مذہبی تعبیر کرنے والے، وہ لوگ جو اپنی ذات کو ہی قبلہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اسلاف کو چھوڑو ہمارے گرد آ کر طواف کرو، تو پھر ان کو دیکھو گے ان کی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سامری فن ہے۔ نومید ہوں تیرے ساقیان سامری فن سے کہ بزم خاوراں میں لے کے آئے ساتگی خالی، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے علاج کہاں پہ ہے؟ وہ اسلاف کے پاس ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تمہیں اپنے اسلاف کی نظر کی طرف مڑنا پڑے گا، انہی اصولوں کی طرف جانا پڑے گا جو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری اس امت مسلمہ کو قرآن سنت کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مادیت کی ترقی ہے، اکنامکس کی ترقی ہے، یہ جو سائنس کی ترقی ہے، یقین کیجئے یہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ پرائمری چیزیں نہیں ہیں، یہ زندگی کی ثانوی چیزیں ہیں، یہ آپ کو ویسے ہی مل جانی ہے۔ آپ کے اسلاف نے ہی انہی علوم کی بنیاد رکھی تھی۔ عباس ابن فرناس، اڑنے کی سب سے پہلا تصور اس نے دیا انسان کا، فضاؤں میں اڑنے کا۔ بو علی سینا، ابن الحسم، 800 سال پہلے ابن الحسم بیٹھ کے آنکھ کا آپریٹ کر رہا ہے، اور وہ آلات جراحی کی وہ جیومیٹری بنا کے دکھائے تھے، آلات جراحی یہ ہونے چاہیے، بعد میں آلات جراحی وہی جدید میڈیکل نے بنائے۔ تو آپ اپنے اسلاف پہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے اسلاف نے ہی انہی سائنسی علوم کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عظمتیں آپ کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلیں گی، یہ عظمتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اصل کیا چیز ہے؟ اصل وہی ہے آپ کی کہ آپ کا جینا کس کے لیے ہے، مرنا کس کے لیے ہے، یہ جو قربانیاں دیتے ہو کس کے لیے ہے، یہ جو عبادت کرتے ہو کس کے لیے ہے۔ اگر اس کا جواب تم نے تلاش لیا اور وہ یہ کہ میرا یہ سب کچھ میرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو بس پھر یاد رکھیے گا زندگی آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ عملی اسلام کو اپنائیں، اسلام کی سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی ہم اس طرف آئیں، تعلیم میں بھی عملی طور پر اسلام کی طرف آئیں گے تو ہماری فلاح کا تصور ہے۔ اگر ہم صرف زبانی طور پہ بیٹھے رہے اور صرف عبادات تک محدود ہو کر رہ گئے اور پھر اس نظام عملی حیثیت کو نہ اپنایا تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ سر، اور بہت ہی بہترین یہ جو 8 اصول آپ نے بتائے ہیں، یہ کسی بھی نوجوان کے فالو کرنے کے لیے۔ اور اگر انہی 8 اصولوں کو، کیونکہ آپ نے حضرت اقبال کا بھی جو ایک پورا سلسلہ جو باندھا ہے ابھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور میرے ذہن میں ان سارے 8 اصولوں کو سنتے سنتے جو ایک نچوڑ بن رہا تھا وہ بھی حضرت اقبال کی زبان میں کچھ ایسی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہی ایک پریکٹیکل جو علامہ نے بھی اپنی زندگی کا ایک پورا نچوڑ کر کے رکھ دیا شعر کے اندر، کہ یہ ایک امر اگر تم اپنی زندگی میں ڈال لو تو پھر کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، اور پھر زندگی کی اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں، تمام خزانے، تمام جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم صاف ظاہر ہے کہ جب آپ انہی 8 اصولوں کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو پھر حضرت اقبال کی زبان میں وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں بے شک چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے اپنے کوشچن آنسر سیشن کی طرف۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا اپنا مائک کو ان میوٹ کر کے براہ راست سر سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ السلام۔
سر دو سوال ہیں، کہہ لیجیے ایک سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تو ایمان شرط ہے فلاح کی، سکسیس کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر اگر کامیابی نہیں ہے یا ناکامی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑا بہت تو عقائد کے زمرے میں تو سب کے پاس ہی ہے، لیکن کامل ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جن کے پاس بالکل ایمان نہیں ہے، یا اگر ہم مغرب کی بات کریں تو وہ سکسیسفل کیوں ہے؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے آپ نے تقویٰ کی مثال دی تھی، توکل اللہ کی، تو اگر ایک اسکیپٹک، اورینٹلسٹ یا ملحد کے دماغ سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا شخص بھی اپنی سواری کو یا اپنے مال کو لاک کر کے جائے گا، اور ایک ایمان والا بھی یہی کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں وہی دیا جائے گا جس کے لیے تم محنت کرو گے۔ تو اگر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی محنت کر کے کچھ حاصل کر لے گا، تو توکل اور ایمان کا فرق کہاں آتا ہے دونوں کے اندر؟ بہت عمدہ سوال، دونوں کے دونوں عمدہ سوال۔ اور ایک چیز تو یاد رکھ لیں کہ آپ نے جو پہلی بات کہی کہ ایمان شرط ہے اور ایمان کامل شرط ہے، تو ایمان کی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا، وہ ایمان یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک تو چیز یاد رکھ لیں۔ تو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں، ہمارے صرف زبانوں پہ ہے، مگر جہاں ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں، جو ابھی ساری گفتگو ہم نے کی، ہم عملی میدان میں، ہم ویسے تو ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، لیکن آپ اس کا اکنامک سسٹم دیکھیں، آپ اس کا معاشرت دیکھیں، معیشت دیکھیں، ہمارا طرز زندگی دیکھیں، تو دور دور تک ہمیں اسلام اور اسلامی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب آپ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں کریں گے اور صرف کسی ایک حصے میں جا کر کہیں کہ جی ہم اسلام نافذ کر دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ثمرات اسلام کے سمیٹیں اور نظام کسی اور زندگی کا چلے؟ تو اسی وجہ سے آپ کو ثمرات نہیں ملتے۔ اب آتے ہیں کہ آپ کا یہ جواب کہ ایمان اگر فلاح کے لیے شرط ہے تو پھر مغرب کیوں فلاح کی طرف جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو یہاں پر ایک ضرور بات کروں گا، وہ یہ کہ اس کو تھوڑا سا، چونکہ ہمیں لفظ انگلش محدود لینگویج ہے، عربی بہت وسیع لینگویج ہے۔ عربی میں جسے ہم فلاح کہتے ہیں، انگلش میں آپ اسے سکسیس نہیں کہہ سکتے۔ اگر سکسیس کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ ان بوتھ ورلڈز، اس زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ فلاح کا مطلب یہ ہے۔ اب جو مغرب نے کی، آپ کہتے ہیں کہ بھی وہ سکسیس ہے، تو کیا واقعی جو مغرب اس وقت کر رہا ہے وہ سکسیس ہے؟ اس کو سکسیس کہتے ہیں؟ تو ضرورت ہے کہ اس سکسیس کو ڈیفائن کرنے کی۔ میں اگر آپ کو یہ آج کا انسان، میں خود یہ جیسے آپ نے سوال کیا، میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچر دینے گیا، تو وہاں مجھ سے نوجوان نے بالکل اسی طرح کا سوال کیا۔ تو انہوں بلکہ تھوڑا سا انداز یہ تھا، سوال یہ تھا اس وقت ان کا کہ جناب کیا آج کے انسان نے ماضی کے اسلاف جو انسان تھے ان کی نسبت زیادہ ترقی نہیں کر لی کہ آج ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، سمندروں میں تیرنا سیکھ لیا، اور ہم نے یہاں میزائل چلانا سیکھ لیے، ہم نے موبائل بنا لیے، یہاں سے ہم بات کرنا ہم نے سیکھ لیا، تو ماضی کے انسان کے پاس تو یہ چیز نہیں تھی، تو ہم زیادہ ترقی نہیں کر گئے؟ تو یہ آپ کا سوال بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ جناب اگر تو ترقی یہ ہے کہ ہم نے خلاؤں میں سیارے بھیج دیے، ترقی یہ ہے کہ ہم نے دور میلوں پہ بیٹھ کے ہم نے موبائل سے باتیں کرنا شروع کر دی بغیر کسی تار کے، اور اگر ترقی یہ ہے کہ سمندروں میں تیرنا سیکھ لیا، فضاؤں میں اڑنا سیکھ لیا، تو اگر تو کہتے ہیں ترقی یہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ واقعی مغرب نے ترقی کی ہے اور ہم نے نہیں کی۔ تو پھر نوجوان کہتا ہے کہ جناب سر آپ یہ بتائیں پھر آپ کے نزدیک ترقی کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نزدیک ترقی کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، میرے نزدیک ترقی کا تصور 1400 سال پرانا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تصور یہ تھا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدینہ سے 303 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہوا مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو جنگ کے لیے انتظار کر رہا ہے، دشمن کے انتظار کر رہا ہے، اور اس کو سپہ سالار ہے ساریہ، حضرت ساریہ، وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں دشمن کا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریہ انظر الی الجبل، یا ساریہ انظر الی الجبل، یا ساریہ انظر الی الجبل، 3 دفعہ حضرت عمر نے یہ کلمات کہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ حضرت عمر نے یہ کیا بات کر دی، یا ساریہ، ساریہ تو اس وقت کہاں دور بیٹھا تھا۔
تو جب ساریہ واپس آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فتح یاب تو ہو گئے، اگر حضرت عمر کی آواز نہ آتی کہ ساریہ جبل پہاڑ کو پیچھے دیکھ، پہاڑ کو دیکھ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو دیکھا تو دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا، ہم آگے کر کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تو پھر پتا چلا کہ اس دن حضرت عمر نے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے دور سے دیکھ لیا تھا کہ جناب کوئی لائیو کیمرے نہیں تھے، کوئی لائیو نشریات نہیں چل رہی تھی، کوئی موبائل کی رنگ ٹون نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے اس نے وہاں تک آواز بھی پہنچا دی۔ حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ بتاؤ تم نے صبح کیسے کی؟ کہا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے صبح کی ہے بالکل سچا پکا مومن تھا۔ آپ نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم تو ذرا بتاؤ کہ تم نے صبح جو آپ کہتے ہو تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی برابر ہے، اور میں اگر نگاہ اٹھاؤں میں آسمان کو چیرتی ہوں میں عرش کو تک لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھ لیں اس زمانے کا انسان، اسے عالم بالا سے پیغام بھی آتا تھا، وہ اس کا پیغام سنتا بھی تھا، اور نہ صرف سنتا تھا بلکہ قبول بھی کرتا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ ان کے ہاتھ اٹھانے پہ آسمان سے فرشتے اتار دیا کرتا تھا۔ اور آج تم ہو، تم نے فضاؤں میں اڑنا سیکھ لیا، تم نے سمندروں میں تیرنا سیکھ لیا، مگر زمین پہ انسانوں کی طرح رحمت میں آج بھی نہیں آیا۔ اور تم ہو کہ تم نہ اس کی سنتے ہو، اور تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہو، اور نہ وہ تمہاری سنتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ترقی تم نے کی یا ترقی انہوں نے کی تھی۔ تو اسی لیے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی ترقی یہی ترقی ہے، تو پھر میرا آپ سے اختلاف ہے۔ یہ فلاح نہیں ہے، ہاں مادی ترقی ضرور ہو سکتی ہے، فلاح کا تصور یہ نہیں ہے کہ انہیں خلاؤں میں جا کر بھی خدا نہیں ملا اور ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ جناب مغرب ایمان بھی نہیں ہے اور وہ سکسس، یہ سکسس نہیں ہے۔ مغرب تو خود تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ ہوائیں، اگر اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرہ بھنور کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ یہ بھنور کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ان کے مغرب کی اپنی تہذیب ان کا بھنور ہے، اس گرداب میں پھنسیں گے اور برباد ہو کے رہ جائیں گے، اور ہو گئے۔ آپ مغرب کے کسی بھی انٹلیکچوئل کو پڑھ کے ذرا دیکھ لیں آج جو لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مغرب کی زندگی برباد ہو چکی ہے، ہمارا نوجوان ختم ہو چکا ہے، ان کے ہاں پاکیزگی کردار نہیں رہی۔ کسی بھی نوجوان کے وہاں پہ 8 ان کے اندر پروپورشنیٹ دیکھ لیں، کسی کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ ان کا معاشرت برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ اس کو تو کہتے ہیں، آپ ان کے کرائم ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اب وہاں پہ معیار زندگی، آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ذرا ہر گاڑی کے پیچھے ان کا ڈیٹ برڈن تو دیکھ لیں۔ ان کے ہاں یہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں۔ ان کے ہاں یہ تو دیکھ لیں کہ کتنے وہ انسانیت ان کے اندر ہے، ایتھکس ان کے اندر کہاں کس حد تک ہے، پاورٹی کتنی ہے ان کی۔ وہ صرف اور صرف شب خون مارتے ہیں۔ امریکہ کی ترقی، آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کی بیس پہ وہ ایسا ہوا ہے؟ ایسا غلط ہے۔ عراق کو لوٹ مار کر کے اس کا سونا اپنے پاس لے کے گئے ہیں، لیبیا کو لوٹ مار کے ریسورسز اپنے پاس لے کے گئے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ریسورسز دیکھتے ہیں فوراً وہ وہاں پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خون چوستی ہیں، IMF کے ذریعے پوری امت مسلمہ کا خون چوس رہے ہیں، اور خود خلا پہ سیارے بھیج رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو امت مسلمہ کے ممالک کو پاورٹی اور غربت کی ذلت میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ اپنی ترقی کی بنیاد پر وہ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بدماشی کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے غنڈہ گردی کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اصول کیا چل رہا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ جو قانون ہوتے ہیں نا جی، انٹرنیشنل لا، یہ قانون صرف کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو طاقتور ہے آج بھی وہی جاہلیت کا قانون چل رہا ہے۔ کیا فلسطین میں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمان کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کہاں گئی یہ دنیا، کہاں گئی مغرب؟ وہی امریکن جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتا ہے، کہ جہاں یوکرائن کی اوپر رشیا نے اٹیک کیا تو امریکہ کا وہ آ کر جو کہتے ہیں کہ بھی نمائندہ آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے تو روتا ہے، ٹسوے بہاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تو انسان مر رہے ہیں، اور آ کے باقاعدہ رونے کا ڈرامہ کیا۔ اور جب فلسطین کے اوپر حملے ہوئے، بچے شہید ہوئے، تو وہی سیم آدمی ان کا ترجمان امریکہ کا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور آ کے کیا بولتا ہے؟ جی ہمیں یہ بلیو کرنا پڑے گا، جنگیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، نقصان تو ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟
यही स्टेटमेंट तुम उस वक्त जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, ये स्टेटमेंट तुमने उस वक्त क्यों नहीं दी कि जंगें बड़ी जालिम होती हैं, नुकसान होते हैं? क्यों? इसलिए कि वहां ईसाई मर रहे थे, मुसलमान नहीं थे। यहाँ मुसलमान मर रहे हैं तो इनको मारो। आपके सामने वीडियोज आ रही हैं, वो खुद कह रहे हैं यहूदी के इनको मारो, इनका बच्चा भी ना छोड़ो। वो उकसा रहे हैं अपने आर्मी को, वीडियोस पब्लिक होके आ रही हैं। और मगरब आपको क्या कर रहा है? आप बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ पे कि देखें जी मगरब वाले जो है वो जुलूस पे जुलूस निकाल रहे हैं। आपको क्या खबर, यही जुलूस निकालने को फंडेड खुद यहूदी कर रहे हैं कि दुनिया के सामने फेस सेविंग के लिए तुम ये करते रहो, हम इनको मिटाए रखेंगे। क्या उनके जुलूसों की वजह से फलस्तीन के ऊपर जुल्म रुक गया? आज कहते हैं जी सीज फायर करो। आप क्या समझते हैं कि सीज फायर से उनके दुखों का मदावा हो जाएगा? मुसलमानों के धोखे से निकलना पड़ेगा। ये मगरिब का धोखा है। उनके जितने भी एहतजाज हैं ये सब जुबानी है, हकीकत में फलस्तीन भुगत रहा है। ये तो उनसे पूछो ना जिनके नूर नजर लख्त जिगर छीने जा रहे हैं। हमारे बच्चे तो यहाँ पे सुख की सांस ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं ना। ये तो उनसे पूछें कि जी किसी वहां पे मगरब के जुलूस निकल रहे हैं, उनके जुलूसों का फलस्तीनियों को क्या फायदा? तो इसलिए ये धोखे में न रहे कि मगरब तरक्की में है, धोखे में न रहे जनाब। बहुत और बेहतर। दूसरा सवाल जी आपने जो कहा था कि तवक्कल अल्लाह, एक मुल्हिद भी जो है वो ये कहता है और वो ये भी कहता है। तो एक चीज ज़हन में रख लें कि हम सबसे पहले अपने उसूलों को देखते हैं। अगर तो किसी का अमल हमारे उसूलों के साथ कंपैटिबल हो जाए तो हम कभी भी दिफाई पोजीशन पे नहीं रहते। अगर एक मुल्हिद कहता है कि जनाब मैं भी तो अपना जो है वो सवारी बांध के जाता हूँ, तुम भी बांध के जाते हो, तो भी तुम में और फर्क क्या है? भाई तुम में और हम में फर्क यही है कि तुम बांध के जाते हो, तुम कहते हो कि हमारी सवारी की हिफाजत ये किला कर रहा है। हम कहते हैं कि हम बांध के जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी सवारी की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। तुम्हें किले पे तवक्कल है, हमें अल्लाह पे तवक्कल है। तुम में और हम में फर्क सिर्फ इतना है, और यही फर्क है। बहुत बेहतर। किसी और का कोई सवाल हो अगर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर इस्लाम के लिए जो है कुछ करना चाहता हूँ अपने सर्कल में, या मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनको सामने रखते हुए, लाइक मैं सोशली एक्टिव हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मतलब प्रैक्टिकली मैं इसके ऊपर मतलब काम कैसे कर सकता हूँ? सोशल एक्टिविस्ट नौजवानों के लिए अल्लाह के बंदों से शुरू कीजिए, अल्लाह के बंदों से। और ये मैं आपको उन लोगों का तरीका बता रहा हूँ जिनके बारे में सूरत फातिहा कह रही है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप आज भी किसी अहलुल्लाह के आस्थाने पे जाए ना, आपको लंगर नजर आते होंगे कि जी यहाँ पे लंगर चलते हैं, भूखे आके खाना खाते हैं। आपने कभी ये सोचा कि बुजुर्गों के यहाँ ये लंगर का तस्वर आया ही क्यों था? क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, उनके पास पैसे वाले ये कभी कभी आते हैं, उनके पास आता ही वो है जो दुनिया जहां का धुतकारा हुआ है, वो आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना, एक मदीना शरीफ में आप गुजर रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई, और मदीने वाले उसके बारे में कहते थे ये बेवकूफ औरत है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई तो कहती है या रसूल अल्लाह मुझे तो आपसे काम था। वो हुजूर का हाथ पकड़ लिया उसने, और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना गलियां घुमाती फिरी, और वो दुनिया जहां के किस्से, जी वो फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा। वो हुजूर, अब सहाबा कहते हैं हम पीछे पीछे हुजूर के, और हुजूर उस बुढ़िया के साथ। वो कभी मदीने की इस गली में ले जाए, कभी उस गली में, कभी किसी नुक चौराहे पे जाके खड़ी हो जाए, हाल अवेला करना शुरू कर दे, फिर आगे लेके चले। बड़ी देर तक वो हुजूर को यूं लेती फिरी, और आखिर में जाकर एक जगह पे बुढ़िया कहती है अच्छा यार रसूलल्लाह मुझे याद नहीं था, क्या मुझे याद नहीं, मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा काम था, मैं फिर आपसे बात करूंगी। वो ये कह के इजाजत लेके चली गई। साहबा कहते हैं हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो मदीने की बेवकूफ औरत है, इसकी कोई भी नहीं सुनता। तो सरकार ने उस सहाबा की तरफ देखे, क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया उसकी कोई भी नहीं सुनता, क्या मैं भी ना सुनूं तो फिर मुझे बताओ उसके कौन सुनेगा? है? तो ये है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत की होती है ना,
ان پر اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص کا جو پہلو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو اہل اللہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتے ہیں. اپنے اندر آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو کام سونپا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کو اپنی جوانی کی ان صلاحیتوں کو اس انداز میں استعمال کیجیے. آپ اللہ کے بندوں کے لیے بہتری کے جو فلاح کے جس ایک جہت میں بھی کام کریں. ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ایک ساری جہتوں کے بھی آپ غریبوں کی کسی کی بیٹیاں ہیں ان کے نکاح نہیں ہو رہے, شادیاں نہیں ہو رہی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے, آپ اگر ان کے جہیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اپنے دین کو اٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اگر غریب بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایسی تعلیم کا جس میں ان کی دین کا بھی اور ان کی دنیوی تعلیم کا بھی بندوبست ہو, دونوں تعلیم کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے, اسی دنیا کی بنیاد پر آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی. کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ کی غریبی ہو گئی تو یہ حضور علیہ السلام کا قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر میں مبتلا کر دے. اسی غریبی کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرو, لیکن معیشت کو بہتر کرنے کے اصول وہ قرآن و سنت کے ہونے چاہیے. تو اسی لیے آپ اگر انسانوں کے لیے اس طرح کی تعلیمات کا بندوبست کرتے ہیں, یہ آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ کی بہتر راہ ہے. آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں, یہ آپ کی راہ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی موبائل یعنی کہ ریڈیاں لگا کے دیتے ہیں کسی ان امپلائڈ کسی غریب کو, آپ ان کے روزگار کا اہتمام کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اللہ کے لیے اگر آپ نے شروع کرنا ہے, عام بندے نے بھی, تو وہ اس انداز میں شروع کر سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی وہ بہتر معاملے کے وہ کام شروع کر دیں. بہت بہتر سر. ایک اور سوال جو ہمیں چیٹ باکس میں وہ آیا ہوا ہے, سوال یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عام آدمی جو ہے وہ کہاں سے شروع کرے. اچھا, اس کے ساتھ میں تھوڑی سی ایڈیشن اپنے طور پہ بھی کروں گا کہ اگر ایک عام آدمی جس کا جو ہے مطالعے کی صلاحیت جو ہے وہ ذرا کمزور ہے, وہ نہیں اس طریقے سے مطالعہ کر پاتا, سیرت کا, قرآن کا, وہ تفاسیر کا, بڑی بڑی تفاسیر نہیں پڑھ پاتا, تو اس مطلب اس کنڈیشن میں پھر کیا کرے ایک عام انسان جو چاہتا بھی ہے کہ میں جو ہے ایمان کی مضبوطی کی طرف اور اسلام کے پرنسپلز کی طرف جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع کروں. دیکھیں کسی نہ کسی حد تک تو کچھ نہ کچھ اسے کوشش جستجو کرنی پڑے گی. اپنی حالت اگر وہ بدلنا چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو زندہ رکھوں, ایمان کو مضبوط رکھوں, تو یاد رکھیں آسمان سے آ کر کسی نے نہیں بدلنی, اسے خود اپنی جستجو کرنی پڑے گی. یا تو اسے پڑھنا پڑے گا, اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر کسی اہل علم کی طرف اس کو جا کر بیٹھنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا. اور آج کل بھی آپ کے یہاں پر یوٹیوب موجود ہے, بہت اچھے اہل علم ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آج کے اگر زمانے کے کسی چیلنجز کو اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بہترین اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. ہر اعتبار سے وہ وہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور کمال کی گفتگو کرتے ہیں, اور نوجوان کے جو اٹھتے ہوئے چبھتے ہوئے سوالات ہیں ان پہلوؤں کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں, آپ ان کو سنیں. اور کتابوں کی طرف اگر آتے ہیں تو قرآن و سنت اور صوفیاء کو بھی پڑھیں. کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسی طرح امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب, اور ان کتابوں کی طرف بھی وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا مطالعہ رکھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش اور جستجو کرنی پڑے گی, اہل اللہ کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. اور ہاں, ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے تو ایک جو وہ تو نسخہ آپ کو ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو یہی ایمان کا ایک نسخہ ہے مضبوط کرنے کا کہ اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ کریں. اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ کو عبادات کی طرف بھی اپنی توجہ دینی ہے. چونکہ یہ جتنے بھی کام 8 اصول بتائے یہ آپ کو اللہ کے بندوں سے جوڑتے ہیں. جو چیز اللہ سے جوڑنے والی ہے وہ عبادت ہے. تو بندہ وہ ہے کہ جو عبادت اس لیے ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا رہے, اور سوشل لائف کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے جڑا رہے. تو وہ پھر بندے کی اپنی ذات کیا ہو جاتی ہے, وہ اللہ اور بندوں کے درمیان خود ایک تعلق بن جاتا ہے, ربط کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور وہ اہل اللہ کی ایک کیفیت بن جاتی ہے اس میں. بہترین. اگر کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس سوال تو پھر ہم اس سیشن کے جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہے کسی کا کوئی کوشچن تو یا تو انمیوٹ کر لیں یا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں.
نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اس سیشن کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، نہ صرف اس سیشن کے لیے بلکہ پورے رمضان المبارک میں آپ اس جرنی میں ہمارے ساتھ رہے. یہ کاوش جو ہے یہ ہمارا جسٹ ایک رینڈم آئیڈیا تھا میرا اور عبادت کا. ہم پلان ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم نوجوان کا جو اسپیسیفکلی یہ والا ٹائم ہے جو تراویح سے لے کے سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا نوجوان کے پاس، تو ہم وہ اسپیسیفک اور کرٹیکل ٹائم جو ہے اس کو ٹیپ کر سکیں اور بہتر طریقے سے ہم جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. تو اللہ کا شکر ہے، بہت جو ہیں وہ مثبت قسم کے ہمارے پاس ریویوز ہیں، نتائج ہیں، اور انشاءاللہ صرف یہ رمضان المبارک تک ہی نہیں، ہم جو ہے وہ کوئی ایک ایسا اسکیجول ڈیوائز کریں گے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم کوئی ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ اس طرح کی جو ہے وہ سیشنز کو کرتے رہیں. تو سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس آج کے سیشن کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جو ہمارے یہ میں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی سیشنز ہیں پورے رمضان المبارک کے، ایک تو فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ، اس کے علاوہ جو ہم قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں جن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام سیشنز جو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل انچینڈ کے نام سے جو ہے وہاں پہ سارے اپلوڈ ہیں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، تو آپ جا کے وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. سر اگین بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام پارٹیسپینٹس کا بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کو ایڈوانس میں آپ کو بھی اور تمام پارٹیسپینٹس کو بھی بہت عید مبارک. تو انشاءاللہ ملاقات. خیر مبارک سر، خیر مبارک. جزاک اللہ خیرن وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.